With your lordship's leave, Malaj, may I be permitted to mention, Malaj? Yes, Mr. Something strange has happened, Malaj. While your lordships passed an order that all the modalities will be settled by the Chief Justice and the committee, Malaj. What they've done is behind the back, Malaj, they have issued directions to the judicial officers and issued a training module saying this is what you should accept, this is what you should not accept. And Malaj, without referring. How does it matter? Judicial officer will take a call. No, but they have given them what of certificates to accept, what not to accept, without referring to the Chief Justice. No, please, now don't doubt the judicial officers at least. No, I'm sorry? the training module. It's a training model for judicial officers. Issued by They ECI. may follow, may not follow, it is for them to decide. But Manoj, once they issue saying they don't accept the domicile certificate for which students get admission to You are university. entitled to plead that the document may not be accepted. You have a right to say that document should be accepted, judicial officer will decide. But the Chief Justice will decide. That's what your lordship said. Your lordship said that the Chief Justice will decide. Kindly see 20th February Will order. not decide, judicial officer will decide. No. Chief Justice will decide the modalities. Kindly read the 20th February order. I'm not, let the Chief Justice The decide Chief all this. Justice will decide, the Chief Justice will decide which we have directed, he will decide the modality. Modality means the arrangements of this entire process that is to be undertaken. That's correct, but they can't issue directions. But we don't make our little excuses and then stall everything. No. What they are doing, Manoj, may I just now point out the facts, Manoj, if your lordship don't mind. We can't hear like this, Mr. No, Manoj, I'm sorry, Manoj. Every day there has to be an end to it. And That's what- precisely our point, I Manoj. mean, we went beyond our imagination. No, to create correct. this I mean, your lordships, in fact, has There has to be an end of it. ensured that fairness is Let in the system. judicial officers work. We know our judicial officer, they are not to be influenced by anything. That's all. You can. That's all we want, That's what Manoj. you're saying. Manoj, that's all we want. Mr. Sibal, That we are saying, Miller. Mr. Sibal, don't you argue case before us. Don't they argue case before. Ultimate decision we take. Yeah. No, correct. But we're But they not- can't instructions from the ECI, don't accept this certificate. Yes, Murad, there is- Kindly say, Manoj, kindly say, Murad, they are not bound by these instructions. Murad, That's all. But in Calcutta, the judicial Manoj, I- officers have been given training by the election commission. Manoj, They kindly. have been asked to go Check. to have I'm just- training. what is happening. You are already making unnecessary. No, Manoj. Who else will give the training, Mr. I'm sorry. Who else will give the training? The No judicial training. They are officers saying don't are accept. Trained by the No ECI training required. for the purpose of understanding the modalities of EC net and the verification of documents. Manoj, I have not And been. we have made it very clear what are the documents to be looked into. Our orders are as clear as broad daylight. I'm not disputing that. Directions cannot override orders passed by us. Just give me a minute, Manoj. Just give me a minute. I appreciate what my lord is saying, and I don't want to, Manoj, muddy the waters by bringing irrelevant issues. For example, just to give it, they are saying a domicile certificate issued by the SDO should not be accepted. Now, your lordship knows. If the ECI notification, SIR notification, and the supplemental orders passed by us include such a certificate, it will be looked into. If it is not, it will not be looked into, as simple as. But they can't give directions that don't give on the basis of. Direction, Mr. Sibal. Direction. Then your lordships may only say, Manoj, that they will decide We independently. have already said our judicial officers understand our order. It's only a completely an alien responsibility we gave to them for which they have never been trained in judicial academy or in their day-to-day functioning. Let the thing be expedited. Yes, expedited. We have to mention about it. What is Expedited. Both the petitioners and the ECI to ensure a congenial atmosphere for our judges to work. I and agree, I expedite the agree. entire process. Manoj, I just want to bring to your lordship's notice to one fact. The chief secretary is here, Manoj. The chief secretary has been rejected. There's an adjudication chief qua her, they're saying that, look, she has, Ask the chief secretary to work in tandem with the judicial as well as the special observer. her own voting right has been saying. Very better if she is That's why- in the doubtful list, On let her that put day- in her documents. My brother rightly pointed out that we should even mention the documents which are to be required to be looked into, because we thought we will not leave any gray area. There's And nothing- everything we have mentioned that nobody will go beyond that order, whether it's Chief Election Commission of India Extend or to- the state government. Extent to which we have gone, we've almost evacuated the state judiciary. Fine, for Manoj. this Therefore, they purpose. should decide uninfluenced. That's all we want. Manoj. Are under stress. Don't carry any apprehension. Let them do the work. We will. Uninfluenced by all this, Manoj. That's all. Yes, absolutely. The Absolutely. orders We that have don't been have any passed by us are apprehension. very clear.
All right. Matlab, and My the other lords, thing made is, the other thing is, as and when matlab, the supplementary list is there, matlab, and people are cleared, that should be uploaded, matlab. Definitely. Every day it that can be direction is there with great respect. It's already been stated in so many words. Yes, Mr. My Naidu, lords have- see that the supplementary lists are uploaded as and when. They are- Yes, my lords. And that's my lord's direction. We are in, As our we conduct is in tune with that one. We do that one. back and odd doubtful cases as they are considered and passed as deleted or not deleted, please upload them. Mr. Naidu, make sure that, otherwise Yes, we know that these are. As soon as the list is there, upload it. That's what we want. We do upload. It can be We do uploaded on a day-to-day basis. They will do. That is- Yeah. We That's do what- upload. All right. That's all right. Okay. My lord. দর্শক আজকেও কার্যত সিং ভেঙে চলে এসছেন কপিল সিব্বল এবং কল্যাণ ব্যানার্জিরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি আজকে একটা স্পেশাল অ্যাপিল করেছিলেন। তো মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে কপিল সিব্বল কল্যাণ ব্যানার্জিরা আজকে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চের সামনে হাজির হন। আমার তো খুবই ইচ্ছে ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে যান, নিজে থাকুন এজলাসে, দেখব কেমন হচ্ছে সিনটা। একদিন গিয়ে তো ফুটানি করে চলে এসছেন, আর তো পাল্টা তো আর শুনতে যাননি। ফলে আমার খুবই ইচ্ছে ছিল পরবর্তী সময় আরও যান, আরও অন্তত একবার যান এজলাসে, দেখব ওনার কি অবস্থা হয়। তো উনি যাননি, অ্যাপিল নাকি উনি করেছেন, ওনার হয়ে এই কপিল সিব্বল কল্যাণ ব্যানার্জি ওনারা হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কি হলো দর্শক, আমি তো প্রায় 5 মিনিট 6 মিনিটের একটা ভিডিও দেখালাম, আমি পুরোটাই দেখালাম। কি বুঝলেন? যতক্ষণ হলো পুরোটাতেই এই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এক কথাই বললে দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ইনাদের ক্ষোভ প্রকাশের ধরন অন্য টাইপের, কিন্তু ইনারা যে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকারের প্রতি তাতে কিন্তু পরিষ্কার। এই বেঞ্চ কপিল সিব্বলদের কথাটা কার্যত আমলই দিতে চাইলেন না, যেহেতু উনি বলছেন খানিকটা তর্কাতর্কির জায়গাতে এলো, আইনি লড়াইয়ের জায়গাতে এলো, হিয়ারিংয়ের জায়গাতে এলো। কিন্তু এই বেঞ্চে এটাকে শুনতেই চাইছিল না, এটা কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরে গেছি, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তারপরেও কপিল সিব্বল সিনিয়র একজন আইনজীবী, তিনি সেই লাগাতার বলে যাচ্ছেন এটা সেটা। কোনোটাই যুক্তিযুক্ত না, বারবার খণ্ডন করার চেষ্টা করছেন প্রধান বিচারপতি। আমার তো মনে হয়েছিল যে অন্য কেউ হলে যদি এই রকম বলার কোনো জায়গা থাকতো, সেটাই বলা উচিত, যেটা হচ্ছে যে ভাগুন এখান থেকে, ভাগ, এটা বলে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। যে ফালতু সময় নষ্ট করতে আসছেন সুপ্রিম কোর্টে, এটা কোনো যুক্তি হলো? কি বললেন ওনারা? না, ইলেকশন কমিশন ট্রেনিং দিচ্ছে বিচারকদের। এখন যেহেতু এসআইআর এর পেন্ডিং কাজটা বিচারকরা করছেন, তো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশই হচ্ছে। তো ওনাদের বক্তব্য যে সেখানে বিচারকদেরকে ট্রেনিং কেন বা ডিরেকশন কেন দেবে নির্বাচন কমিশন। তো প্রধান বিচারপতি যিনি আছেন উনিও তো বললেন অনেক কথা, কিন্তু পাশ থেকে জয়মাল্য বাগচি জাস্টিস, উনি একটা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কে ট্রেনিং দেবে? তাহলে কে ট্রেনিং দেবে? এটা তো একটা প্রসেস, এর তো একটা টেকনিক্যাল পার্ট আছে, তো সেটাকে কে ট্রেনিং দেবে? না, প্রধান বিচারপতি আছেন কলকাতা হাইকোর্টের, তিনি তো তার মতো করে করাবেন। তো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলছেন যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির যে দায়িত্ব সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা। অ্যারেঞ্জমেন্ট কী করে কী হবে, অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছুকে করে একটা সমন্বয় সাধন করার মতো একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু যেটা হবে সেটা তো হবে কমিশনের যে নির্দেশিকা, নোটিফিকেশন, এবং সুপ্রিম কোর্ট যে অর্ডার পাস করেছে তার ভিত্তিতে হবে। প্রধান বিচারপতি ওখানে উনি একেবারে সেটা তো না, যারা জুডিশিয়াল অফিসার যারা কাজ করছেন তারা এটা দেখবেন, এবং সবটাই হবে কমিশনের যে নোটিফিকেশন এবং সুপ্রিম কোর্ট যে অর্ডার দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে সেগুলোর উপরে হবে। তো এখানে সমস্যা কোথায়? রোজ এখানে চলে আসছেন, বললেন তো প্রধান বিচারপতি, রোজ চলে আসছেন। একটা ঠিকঠাক পরিবেশ তৈরি করে কাজটা সম্পন্ন করুন না, কেন সব চলে আসছেন এটা সেটা বলতে কেন চলে আসছেন? তো প্রধান বিচারপতি প্রথম থেকে কিন্তু ক্ষুব্ধ। দর্শক, পুরোটা তো আপনারা শুনলেন, কপিল সিব্বলের কোনো যুক্তি কোথাও কি মান্যতা পেয়েছে?
কোথাও মান্যতা পেয়েছে? কল্যাণ ব্যানার্জিরা যে বলার চেষ্টা করেছিলেন, আসলে ইনাদের না অন্য ভয় ঢুকেছে, এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এখন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত কমিশন একটা বিজ্ঞপ্তি তো করেই রেখেছে যে যা খুশি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিলে কিন্তু চলবে না, তার কতগুলো ব্যাপার আছে, সেই সব মেনে সার্টিফিকেট হলে তবেই কিন্তু সেটা গ্রাহ্য হবে। এখন এখানেই হয়ে গেছে শাসকের বিরাট যন্ত্রণা। শাসক কি করেছে? শাসক তো একেবারে মুড়ি মুড়কির মতো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সব ইস্যু করে দিয়েছে, করে সেগুলোকে সাবমিট করে দিয়ে ওই জালি ভুয়ো সব নাম তাদেরও ঢোকানোর চেষ্টা করছে। এখন সেইভাবেই কাজটা করছিল, ইআরওদেরকে চাপ দিয়ে প্রভাব খাটিয়ে সেই কাজটা করছিল শাসক। এখন যেহেতু বিচারকদের আন্ডারে চলে এসছে পুরো বিষয়টা, ফলে অনেক ভালো কাজ হবে, নিরপেক্ষ কাজ হবে সেটাই মনে করা হচ্ছে। এবং কমিশন যে কথাগুলো বলছে, যেসব ডিরেকশন দিচ্ছে, সেগুলো মানে যারা বিচারক আছেন তারা শুনতে বাধ্য, কারণ তারা তো অ্যাটলিস্ট নিয়ম আইন এটা তো মেনে চলেন। ফলে এখানে সমস্যা যে এখানে যদি কমিশন বারবার বলে যে এই নিয়মগুলো দেখে করবেন, এই ডকুমেন্ট দেখে করবেন, তো এবার তো বিচারকদের কানে তো বিষয়টা বারবার চলে যাচ্ছে, তো ফলে তারা আরও অনেক বেশি সজাগ হয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মেন সমস্যা। আচ্ছা, ট্রেনিং বলতে কী ট্রেনিং দিচ্ছে কমিশন? ট্রেনিং কেন দেবে? শিডিউল কেন দেবে? আরে ট্রেনিং না দিলে একটা এসআইআর একটা নতুন জিনিস। যারা বিচারক আছেন তারা বিচার করেন, তারা তো নানান বিষয়ে কেসের বিচার করেন, কিন্তু এটা একটা অন্য ব্যাপার। তো এগুলো বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে হবে না? দেখুন, একজন স্কুল মাস্টারকে যদি একটা অন্য কোনো দায়িত্ব দেন, তো তাকে একটা ট্রেনিং তো, তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ, হয়তো বলবেন উনি তো শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষক, ওনাকে আবার কিসের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে? আরে যে কোনো একটা অন্য কাজের একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং তো হয়, তো সেটা কমিশন দেবে না তো কে দেবে? তো সেটাই ধরেছিলেন জাস্টিস বাগচি, নিশ্চয়ই শুনলেন আপনারা। তো কে দেবে? কে ট্রেনিং দেবে? মানে ইনারা যে কথাগুলো বলতে এসছেন যে একেবারে যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন, মানে কি বলবো আর কি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। মানে এটা কিন্তু বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ, তাও সেই লাগাতার হুজ্জুতি করে যাচ্ছেন। আবারও বলছি, সিনিয়র একজন লয়ার বলে হয়তো খানিকটা সময় দেওয়া হয়েছে। যদি অন্য কেউ হতেন, আমার তো মনে হয় যদি কোর্টেরও সেরকম কোনো জায়গা থাকতো, একবার কান ধরে বের করে দেওয়া বা একবারে মুখের সামনে বলা, ভাগুন থেকে কামা করতে এসছেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো কাজ নেই? একটা বিষয় নিয়ে রোজ একবার করে চলে আসা, আর কোনো কাজ নেই? একটা ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে, সেই মতো করে কাজ করার কথা, সবাই একটা কোঅপারেট করবেন, একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে, সেখান থেকে যাচাই করা হবে যাতে কোনো রকম মানে অবৈধ ভোটারের নাম না থাকে এবং কোনো বৈধ ভোটার বাদ না যান। এগুলো দেখে একসঙ্গে মিলে কাজ করবেন, এসব হুজ্জুতি করতে এসছেন। আবার চিফ সেক্রেটারির ব্যাপারে বলতে এসছেন, তার ক্ষমতা জাহির করতে এসেছিলেন, সেটাও ভালো করে দিয়ে দিয়েছেন। পুরো একেবারে মুখ কালি করে দেওয়া হয়েছে। তাই তো বলছি, আজকে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের থাকা উচিত ছিল। মানে থাকলে আমরা খুব ভালো দেখতাম উনি কি করতেন, মাইলট করে কি বলার চেষ্টা করতেন। উনি আর কি মুখ নিয়ে যাবেন? আগের দিনই তো ওনাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, প্রধান বিচারপতি বলে দিয়েছিলেন যে আপনার তো সব লয়াররা আছেন, আপনি না করলেও তো হবে সওয়াল। হয়তো বুঝে গেছিলেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যে ভুলভাল সওয়াল করবেন, কোনো যুক্তি থাকে না, যুক্তিহীন, শুধু আবেগ দেখানোর চেষ্টা করছেন। এসব তো চলে না কোর্টে, আবেগ, আইন চলে, আইন। তো উনিও আর মুখ্যমন্ত্রীও বুঝতে পেরেছেন, গেলে নাস্তানাবুদ হতে হবে, চলো আমি যাবো না, শুধু লোককে দেখাবো আমি মামলা ফাইল করছি, কিন্তু পাঠাবো কল্যাণকে আর শিবপালকে, যা হওয়ার হবে। ফলে যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে। উনি বারবার চেষ্টা করছেন ওই জালি অবৈধদের নামটা কোনোভাবে ঢোকাতে আর কি, যেটা পরিষ্কার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ওনাদের মতো করে ইস্যু করে, কিন্তু সেটা খাপ খাচ্ছে না, সেটা ঠিক হচ্ছে না, মান্যতা পাচ্ছে না। তো ফলে আজকে এই যে কয়েক মিনিটের যে হিয়ারিংটা হয়েছে, একেবারে বিগ জিরো, মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মতো। লাস্টে ওনারা বললেন সাপ্লিমেন্টারি লিস্টটা আপলোড করতে, আরে তো করতে হবে, সবাই জানে, আবার নতুন করে কি? ওই প্রথম দিকে পুরোটা হেরে গেছেন না, ফলে সাপ্লিমেন্ট লিস্টের যদি একটু পজিটিভ বার্তা কিছু একটু দিই মুখ রক্ষার জন্য আর কি, ওটাও উনি মেনশন করলেন। তো যিনি ছিলেন কমিশনের বিচারপতি, তিনি বলছেন যে হ্যাঁ ওটা তো এই কমিশনের আইনজীবী, তিনি বললেন তো হ্যাঁ ওটা তো আছে, ওগুলো কথাই হয়েছে, সত্যি তো কথা হয়ে রয়েছে। তো 28 তারিখে লিস্ট বেরোবে, তারপরে বাকি যেগুলো সব যাচাই হবে সেগুলো সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে তো বেরোবে, এবং সেগুলো তো আপলোডেড তো হবেই, আবার নতুন কথা কি, সেটা বলে দেওয়া হলো। ফলে দর্শক, যে মিনিট হিয়ারিংটা হলো, যেটা আমরা বুঝলাম যে সত্যি এখানকার মানে শাসক কতটা অপদার্থ এবং কতটা শয়তান এবং কতটা ইল্লিগাল কাজকর্মে মানে পটু বা যুক্ত হতে চায়, তার কিন্তু আরও একটা নিদর্শন আমরা দেখলাম। একটা অহেতুক ফালতু একটা যুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলে গেল। কেন কমিশন কেন ট্রেনিং দেবে? তো কে দেবে? কালীঘাট থেকে ট্রেনিং দেওয়া হবে?
কালীঘাট থেকে মুখ্যমন্ত্রী ট্রেনিং দেবেন, যারা বিচারক কাজ করবেন মানে মুখ্যমন্ত্রী ট্রেনিংয়ে, প্রশিক্ষণে, এটা বলতে চাইছেন? বলে দিন না সেটাই। বলতে পারতেন তো যে আমাদের দিদি ট্রেনিং দেবেন, খুব ভালো ট্রেনিং দিতে পারেন, বলে দেবেন। ওসব ট্রেনিং চলবে না, ওই জালিগিরির ট্রেনিং কিন্তু আর চলবে না। আপনারাই সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, দিদিমণি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন, নিয়ে বাঁশ নিয়ে চলে এসছেন, এখন সবটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে, ফলে বেশি ঘাড় ঘোরানোর কোনো জায়গা নেই। এই তো বলছিলেন আমাদের বিরাট জয় হয়েছে, বিরাট জয় হয়েছে, তো কে কোথায় ডিরেকশন দিচ্ছে, কমিশন ডিরেকশন দিচ্ছে, তো কী সমস্যা? আপনারা তো বললেন যে বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তো বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে, তো কমিশন ট্রেনিং দিচ্ছে, কমিশন ডিরেকশন দিচ্ছে, তা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এই তো বলছিলেন বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তো বিচারকদেরকে বলুন না যদি আপনাদের বলার কোনো জায়গা থাকে। আসলে ওই যে বললাম না, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ভুয়ো ওইসব ঢুকিয়ে নাম নথিভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা এখন বাধা পেয়ে যাচ্ছে, এখন এটাই হচ্ছে সমস্যা। যাই হোক, সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিয়েছে এইসব গাঁজাখড়ি গল্প এখানে চলবে না, যান ভাগুন, কাজে সহযোগিতা করুন। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।